Dear students, let us continue the first lesson, the living world. Today's topic is classification of fungi. There are many classifications in fungi. Many mycologists have attempted to classify fungi based on vegetative and reproductive characters. So these two characters they have studied for the classification, vegetative and reproductive characters. The traditional classification says that the fungi contain 4 classes. என்னென்ன பாருங்க, ஃபைக்கோமைசிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்கா லைக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு பேர், அல்லது லோவர் ஃபஞ்சை, ஃபைக்கோமைசிட்ஸ், ஆஸ்கோமைசிட்ஸ், பெசிடியோமைசிட்ஸ் and deuteromycetes. So these are the 4 classes. We are going to study this each one in detail afterwards. Then among the phycomycetes, so I told you the phycomycetes are the lower fungi. The lower fungi include there are 3 important groups. One is oomycetes, 2 chytridiomycetes, and 3 zygomycetes. Mycologists like J. Alexopoulos and Charles W. Mims in the year 1975 proposed the classification of fungi in the book entitled Introductory Mycology. So in this they classified the fungi into 3 divisions, then 8 subdivisions, 11 classes, 1 form class and 3 form subclass. Here they have given only the 3 divisions only, namely Gymnomycota, 2 Mastigomycota and 3 Amastigomycota. Besides Alexopoulos, there is another eminent mycologist called Ainsworth. So he is also remembered for the classification of fungi. Now we are going to study the salient features of some of the classes in fungi, namely oomycetes, zygomycetes, both coming under phycomycete, lower fungi. Then ascomycete, basidiomycete, both are considered as a higher fungi. Then one form class, namely deuteromycetes. Why they are called form class? I will tell you the reason while studying the deuteromycetes. First let us take oomycetes. We know that in fungi the plant bud is called a mycelium. Here the mycelium is cenocytic. What is cenocytic? Multinucleate. Then the cell wall is made up of glucan and cellulose. So remember this point here. Usually in fungi the cell wall is made up of chitin, but here it is made up of cellulose. This is a neat question. Zoospore contains 1 whiplash and 1 tensile flagellum. It is the asexual spore. Zoospore is a asexual spore. அடுத்து பாருங்க, sexual reproduction is oogamous. Example albugo. Oogamous நல்லா தெரியும். The 2 gametes are dissimilar morphologically and physiologically. ரெண்டாவது fungal group வந்து zygomycetes. Most of the species are saprophytic, live on decaying plant and animal matter in the soil. Very few are parasitic. Example வந்து Entomopthora. It is parasitic on housefly. அடுத்து பாருங்க, fungi grow on bread. ஸோ இந்த குரூப்பில் சில fungi வந்து grow vigorously on bread, அதனால் அதுக்கு bread moldனே பேர். என்னென்ன பாருங்கள், மியூக்கர் அண்டு ரைசோபஸ், இது ரெண்டுக்கும் பேர் bread mold அப்படின்னு பேர். Some fungi grow on cow dung. அவங்களுக்கு அதுக்கு பேர் வந்து கோப்ரோஃபிலஸ் fungi. எக்ஸாம்பிள் வந்து பைலோபோலஸ். இதுவும் வந்து கொஸ்டின், 1 மார்க் கொஸ்டின். அடுத்தது mycelium is branched and cenocytic. Cenocytic என்னது? Multinucleate. Asexual reproduction by means of sporangiospores produced in a sporangia. ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் படம். இதுதான் வந்து hyphae. When they are about to reproduce, some of the hyphae grow vertically erect. These vertically erect hyphae are called as sporangiophore. Spelling பாருங்கள், sporangiophore, Phore. 4 sporangiophore அப்படின்னா erect stem like part. அதனுடைய டிப் வந்து ஸ்வெல் ஆகி ஒரு ஸ்பராஞ்சியமாக மாறுது பாருங்கள். இதுதான் ஸ்பராஞ்சியம். ஸோ வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் காமிக்கிறாங்க. இது ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜு, அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாகுது, அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாகுது, கடைசியாக வெடிச்சிடுது. ஸோ வெடித்த உடனே என்ன, இந்த ஸ்பராஞ்சியம் வெடித்த உடனே
அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஸ்போர்ஸ், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் வில் பி லிபரேட்டட் அவுட். ஸோ இதுதான் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ஸ்போர். பேர் என்ன? ஸ்பராஞ்சியோஸ்போர்ஸ். தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஸ்பராஞ்சியம். அடுத்து பாருங்கள், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் பை த ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்டாஞ்சியா விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் த திக் வால்டு ஜைகோஸ்போர். இப்போ தான் நம்ம லாஸ்ட் பீரியட் பார்த்தோம் நம்ம ஜைகோஸ்போர், அதாவது இந்த கேமெட்டாஞ்சியா ஆஃப் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஃபியூஸ் டு பிகம் திக் வால்டு ஜைகோஸ்போர் அப்படின்னு பார்த்தோம். இட் ரிமைன்ஸ் டார்மண்ட் ஃபார் லாங் பீரியட். த ஜைகோஸ்போர் அண்டர்கோஸ் மியாசிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஸ்போர்ஸ். அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ஆஸ்கோமைசிட்டஸ் ஃபஞ்சை. The ascomycetes include a wide range of fungi such as yeast, powdery mildews, cup fungi, morels and so on. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய fungi. Name of the fungi. Most of them are terrestrial and some are aquatic. When aquatic, they live both freshwater and marine. அடுத்து பாருங்கள், இந்த mycelium is well developed. That's why it is called a higher fungi because it is branched with a simple septum. அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள், majority of them are saprophytes but few are parasites. parasiteக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, powdery mildew அப்படின்னு பேர். அதனுடைய ஃபங்கஸ் பேர் வந்து எரிசைஃபே. அடுத்தது asexual reproduction. It takes place by fission, budding, oidia, conidia and chlamydospores. ஸோ இதெல்லாம் வந்து asexual spores in ascomycete. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். Sexual reproduction takes place by the fusion of two compatible nuclei. ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவைப்படுது, நல்லா கவனிங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், sexual reproduction involves 3 steps. One is a plasmogamy, fusion of the cells of plus and minus hyphae. அதுக்கடுத்து என்னது? கேரியோகேமி. ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குன்னா, கேரியோகேமி வந்து உடனே நடக்காது. ஸோ இங்கே கவனிங்க, இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ இதுதான் ஃபங்கல் மைசிலியம். இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் பிளாஸ்மோகேமி 2 நியூக்ளியை கம் டுகெதர் இன் தி ஹைஃபே. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயின், இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின். அடுத்து என்ன நடக்குது பாருங்கள், ஈச் நியூக்ளியஸ் பாருங்கள், ஈச் நியூக்ளியஸ் டிவைட் பை மைட்டாசிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் 2 more நியூக்ளியை. அப்போது ப்ளஸில் 2 நியூக்ளியை, மைனஸில் 2 நியூக்ளியை வந்துடுது. அடுத்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள், இட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அப்படியே கொஞ்சம் வளைஞ்சி வரும். இந்த ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் என்னென்னா க்ரோசியர் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு பேர். க்ரோசியர் ஃபார்மேஷன். இங்கே நல்லா கவனிங்க, அந்த டிப் வந்து டிவைடட் பை எ செப்டம். அதில் 2 நியூக்ளியஸ் தங்கிடும், ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் தங்கிடும். இந்த வளைஞ்ச பார்ட்டில் வந்து இந்த ஹூக்டு போர்ஷனில் ஒரு மைனஸும், அது பக்கத்தில் ஹைஃபைல ஒரு ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அங்கே இருக்குது. அதே போல் இங்கே ஒரு ப்ளஸ், இங்கே ஒரு மைனஸ் நியூக்ளியர் இருக்குது. அடுத்த 3வது ஸ்டேஜ் பாருங்கள், இந்த 2 நியூக்ளியஸும் ஒன்றாகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த டிப்பில் இருக்குது, இல்லை ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா, அந்த 2 நியூக்ளியஸும் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் சேர்ந்து ஃபியூஸ் ஆகி இப்போது டிப்ளாய்டு ஜைகோட்டிக் நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் வந்து கேரியோகேமி நவ். பாருங்கள், ஆஃப்டர் பிளாஸ்மோகாமி கேரியோகாமி டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப்டர் ஏ லாங் டைம். அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள், திஸ் diploid zygotic nucleus undergoes one meiosis. அப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும், ஆஃப்டர் மியாசிஸ் there are 4 nuclei are formed. பாருங்கள், 4 நியூக்ளியில் 2 வந்து ப்ளஸ்ஸு, 2 வந்து மைனஸ்ஸு. அடுத்தது they will undergo one mitotic division. மைட்டாசிஸில் என்ன ஆகுது, each nuclei when undergo mitosis 2 nuclei are formed. Thus 4 nuclei when undergo mitosis 8 nuclei are formed. 8 நியூக்ளியில் 4 வந்து மைனஸு, 4 வந்து ப்ளஸ்ஸு. அடுத்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள், ஈச் நியூக்ளியை is surrounded by little amount of cytoplasm and become a spore. இந்த ஸ்போருக்கு பேர் வந்து ஆஸ்கோஸ்போர் அப்படின்னு பேர். ஸோ ஆஸ்கோஸ்போர் இஸ் a sexual spore. After some time what happens, the ascus will burst open and liberate the spores, and the spores when fall develop into
a new hyphae. அடுத்து பாருங்க, plasmogamy is not immediately followed by karyogamy. Instead, a dikaryotic condition is prolonged for several generations. அப்படி என்ன அர்த்தம் dikaryotic? A mycelium with plus and minus nuclei. ஸோ ரொம்ப நேரத்துக்கு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நியூக்ளியை ஒன்றா இருக்குது, அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து டைகரேட்டிக் மைசீலியம் அப்படின்னு பேர். அடுத்தது பாருங்கள், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஹைஃபே கால்டு ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைஃபே. ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைஃபே. இந்த டெர்மினல் செல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள், பை தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எ கர்வ்டு அல்லது ஹூக்டு செல். அந்த ஹூக்டு செல்லுக்கு பேர் என்ன, க்ரோசியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான நீட் கொஸ்டின் கூட. அடுத்து பாருங்கள், a crosier is formed when the tip of the ascogenous hyphae recurves, forming a hooked cell. The two nuclei in the ultimate cell fuse to form diploid nucleus. This cell forms a young ascus. So இதுதான் young ascus. So in the plus and minus now fuse and become diploid zygotic nucleus. இப்போ அதுக்கு பேர் வந்து யங் ஆஸ்கஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ திஸ் யங் ஆஸ்கஸ் வில் க்ரோ இன்டு ஆஸ்கஸ். இந்த ஆஸ்கஸ் ஃபுல்லி க்ரோன் ஆஸ்கஸ் எப்படி இருக்குன்னா லைக் எ சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சாக் ஃபஞ்சை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த டிப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ் அண்டர்கோ மியாட்டிக் டிவிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் 4 haploid nuclei which further divide mitotically. என்ன சொன்னோம் இல்லையா, which further divide. முதல்ல வந்து மியாட்டிக் டிவிஷன், அடுத்தது மைட்டாட்டிக். as a result after meiotic 4 nuclei haploid nuclei, after mitotic 8 haploid nuclei. அதில் 4 வந்து ப்ளஸ்ஸு 4 வந்து மைனஸ். ஸோ later they become spores. அங்கே பாருங்கள், the diploid nucleus undergo meiotic division to produce 4 haploid nuclei which further divide mitotically to form 8 nuclei. The nucleus get organized into 8 ascospores. அடுத்து, the ascospores found inside a sac-like structure called ascus. Due to the presence of ascus, this group is popularly called a sac fungi. ஆஞ்சியோஸ்பர்மில் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்த உடனே என்ன நடக்கும், ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். அதே போல் இங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. எந்த இடத்துல நடக்குது பாருங்கள், இந்த இடத்துல நடக்குது ஃபெர்டிலைசேஷன். அந்த இடத்துல ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்த உடனே என்னாகும், அந்த ஆஸ்கஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரூட் பாடியை ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ஃப்ரூட் பாடிக்கு பேர் என்னென்னா ஆஸ்கோகார்ப் அப்படின்னு பேர். ஸோ நல்லா கவனிங்க, ஆஸ்கோகார்ப். ஆஞ்சியோஸ்பர்மில் ஃப்ரூட்டு, அதுவே ஃபஞ்சையில் என்ன சொல்கிறோம், ஆஸ்கோகார்ப். கார்ப்னா ஃப்ரூட் பாடி, அதான் ஆஸ்கோகார்ப். There are 4 types of ascocarp, namely one is Cleistothecium. Cleistotheciumனா completely closed. அடுத்தது என்னென்னா பெரித்தீசியம், ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு வித் எ ஸ்மால் ஓப்பனிங், தட் இஸ் கால்டு ஆஸ்டியோல். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது இங்கே இருக்குது ஃப்ரூட் பாடி. ஸோ இதுதான் பெரித்தீசியம். ஸோ பெரித்தீசியம் இஸ் ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு வித் எ ஸ்மால் ஓப்பனிங் கால்டு ஆஸ்டியோல். அடுத்தது வந்து அப்போத்தீசியம். அப்போத்தீசியம் சொன்னால் கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன், இட் லுக்ஸ் லைக் எ கப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதுதான். அதுக்கடுத்து 4வது வந்து என்னென்னாக்கா சீடோதீசியம். பாருங்கள், சீடோதீசியம்னா ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் பாடி. ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் பற்றி. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பெசிடியோமைசிட்ஸ். இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹைலி அட்வான்ஸ்டு ஃபஞ்சை, பெசிடியோமைசிட்ஸ். பெசிடியோமைசிட்ஸ் இன்க்ளூட் பஃப் பால்ஸ், toadstools, bird's nest fungi, bracket fungi, stink horns, rust and smuts. ஸோ இதில் வந்து ஒரு பெரிய குரூப்பு. ஸோ இவ்வளோ ஃபஞ்சை இருக்குது அதில். அடுத்தது வந்து இந்த மெம்பர்ஸ் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் அண்ட் லீட் எ சாப்ரோஃபிட்டிக் அண்ட் பேரசிட்டிக் மோட் ஆஃப் லைஃப். இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் என்னென்னா, இந்த மைசீலியம் இஸ் வெல் டெவலப்ட் செப்டேட் வித் டாலிபோர் செப்டம். அந்த டாலிபோர் செப்டம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பிராக்கெட் லைக். இந்த படத்தை பாருங்கள், இதுதான் வந்து டாலிபோர் செப்டம். ஸோ இது வந்து ஒரு செல்லு, இது வந்து செல் வால்லு, இது வந்து செல் வால், ஐஃபல் செல். இந்த நடுவில் வந்து செப்டம் இருக்குது. அந்த செப்டம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், அதனுடைய இன்னர் லைனிங் பாருங்கள். அந்த இன்னர் லைனிங் வந்து லைக் எ பிராக்கெட். அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து டாலிபோர் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டாலிபோர் செப்டம். அடுத்தது வந்து there are 3 types of mycelium. அதாவது to start with the cells are uninucleate. அப்போ அதுக்கு பேர் என்னென்னா மோனோகேரியாட்டிக் அப்படின்னு பேர். அதுக்கடுத்தது
செகண்டரி. இந்த மோனோகேரட்டிக் மைசீலியம் மட்டும் ஃபியூஸ் ஆகி டைகேரட்டிக் மைசீலியம் வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே செல்லில் 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும், 2 நியூக்ளியஸ். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து டைகேரட்டிக் பேர். அப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இட் பிகம்ஸ் டெர்ஷரி. ஸோ டெர்ஷரி என்ன அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொல்லலாம் ஆஸ்கோமைசிஸில் ஃப்ரூட் பாடி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதே போல் இங்கேயும் ஃப்ரூட் பாடி ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஃப்ரூட் பாடிக்கு தான் டெர்ஷரி மைசிலியம் அப்படின்னு பேர். ஆக்சுவலாக பெசிடியோமைசிஸில் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸே கிடையாது. அப்போ எப்படி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னா, பை தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு கிளாம் கனெக்ஷன்ஸ். பாருங்கள், ஆஸ்கோமைசிஸில் என்ன சொன்னோம் நம்ம? க்ரோசியர் ஃபார்மேஷன். இங்கே வந்து கிளாம் கனெக்ஷன்ஸ். இந்த கிளாம் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம்? த செல்ஸ் ஆர் டைகேரியாட்டிக். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 2 நியூக்ளியை ஆர் பிரசன்ட் இன் தி ஐஃபல் செல்ஸ். ஒன்று வந்து ப்ளஸ்ஸு, இன்னொன்று வந்து மைனஸ். ஸோ அந்த படத்தை நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள். ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து பாருங்கள், ரெட் கலர் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து வயலட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்று வந்து ப்ளஸ் எடுத்துக்குவோம், இன்னொன்று வந்து மைனஸ் எடுத்துக்குவோம். அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள், ஈச் நியூக்ளியஸ் டிவைட் இன்ட்டு 2. ஏறக்குறைய அதே போல் தான் ஆஸ்கோமைசிஸில் இருக்க மாதிரி தான், டிவைட் இன்ட்டு 2. அப்போ 2 ப்ளஸ்ஸு 2 மைனஸ் ஆகுது. அடுத்தது பாருங்கள், இந்த 4 நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அவுட் க்ரோத் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த அவுட் க்ரோத்துக்கு பேர் தான் வந்து கிளாம்ப் கனெக்ஷன் பேர். அப்படியே அவுட் க்ரோத் ஆகி இப்படியே வந்து இது இங்கே வந்து டச் ஆகிடும். இது இந்த ஐஃபல் செல்லில் அதே ஐஃபல் செல் தான், ஆனால் பட்டு ப்ளஸ் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் வந்து டச் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகுது? அடுத்து என்ன ஆகுது பாருங்கள், நல்லா கவனிங்க. இப்போ ஒரு மைனஸ் நியூக்ளியஸ் இது உள்ளே போகுது. அது பாருங்கள், இது மைனஸ் நியூக்ளியஸ் இது உள்ளே போகுது. இந்த ப்ளஸ் நியூக்ளியஸ் இங்கே வந்துடும், இந்த ப்ளஸ் நியூக்ளியஸ் இது கிட்ட வந்துடும். சரியா? அடுத்தது பாருங்கள், இந்த ப்ளஸ் நியூக்ளியஸ் கிட்ட வந்து இது ரெண்டும் முன்னாடி போயிடும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மைனஸ் நியூக்ளியஸ் உள்ளே போகுது இல்லையா, அங்கே அந்த கிளாம்ப் வந்து அந்த மைசீலியத்தை டச் பண்ணோன்னு என்னாகும்? ஒரு ஹோல் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து உள்ளே வந்துடும். ஸோ அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ், இங்கே பாருங்கள் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ், இந்த பக்கம் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ். சரியா? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து கிளாம்ப் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர், கிளாம்ப் கனெக்ஷன்ஸ். அடுத்தது என்னாகும்? இந்த 2 நியூக்ளியை இந்த அப்பிக்கல் செல் fused to become diploid nucleus. இந்த diploid nucleus என்னாகும்? immediately undergo meiotic divisions. நல்லா கவனிங்க, fungi cannot exist in diploid stage. அதனால் உடனே they will undergo meiosis and become haploid. இப்போ 4 தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். when it undergoes meiosis there are 4 nuclei are formed. These 4 nuclei are surrounded by little amount of cytoplasm and become basidiospores அப்படின்னு பேர், basidiospores. இந்த பெசிடியா வந்து இது எப்படி பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னாக்கா கிளப் ஷேப்டாக இருக்கும். அதனால் இதுக்கு வந்து கிளப் ஃபஞ்சை அப்படின்னு பேர். ஸோ இங்கே பாருங்கள், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் பட் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட். சொமேட்டோகாமி ஆர் ஸ்பெர்மடைசேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் பிளாஸ்மோகாமி. இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து சொமேட்டைசேஷன், அதாவது 2 ஐஃபல் செல்ஸ் ஃபியூஸ், அதுதான். Karyogamy is delayed and dichromatic phase is prolonged. Karyogamy takes place in the basidium and it is immediately followed by meiotic division. So meiotic division and then the 4 nuclei are formed. The 4 nuclei thus formed are transformed into basidiospores which are born on steric outside the basidium exogenously. அதாவது ஆஸ்கோமைசிஸில் உள் பக்கமாக ஃபார்ம் ஆகுது, இது வந்து வெளியில் வந்துடும், அப்படி நேராக வெளியில் வந்து ஸ்போர் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து எக்ஸோஜீனஸ் அப்படின்னு பேர். வெளியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எக்ஸோஜீனஸ்னு பேர். இந்த பெசிடியம் இஸ் கிளப் ஷேப்டு வித் 4 basidiospores. Thus this group of fungi is popularly called a club fungi. The fruit body formed is called basidiocarp. ஆஸ்கோமைசிஸில் ஆஸ்கோகார்ப், பெசிடியோமைசிஸில் பெசிடியோகார்ப். இதுதான் வந்து 4th குரூப். இப்போ நம்ம கடைசியாக 5th குரூப் பார்க்கலாம், டியூட்ரோமைசிட்டஸ் ஃபஞ்சை அல்லது ஃபஞ்சை இம்பர்ஃபெக்டை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த செக்ஷுவல் மெத்தட் இஸ் நாட் எட் ஸ்டடீடு, இன்னும் தெரியல, அதில் செக்ஷுவல் மெத்தடே கண்டுபிடிக்கல. ஸோ எந்தெந்த ஃபஞ்சையில் செக்ஷுவல் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கலையோ அந்த ஃபஞ்சைலாம் ஒரே குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அந்த குரூப்புக்கு பேர் தான் டியூட்ரோமைசிட்ஸ் அப்படின்னு பேர், அல்லது ஃபஞ்சை இம்பர்ஃபெக்டை. அப்போ டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லுவாங்க? இட் இஸ் எ ஃபார்ம் கிளாஸ். ஃபார்ம் கிளாஸ்னு என்னது? ஆர்டிஃபிஷியலாக
எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரு குரூப்பில் போடுது. அது குரூப்பில் வந்து என்னென்ன இருக்கும், லோவர் ஃபஞ்சை இருக்கும், ஹையர் ஃபஞ்சையும் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஞ்சை இம்பர்ஃபெக்டை. The fungi belonging to this group lack sexual reproduction and are called imperfect fungi. A large number of species are saprophytes and some are parasites. அப்போ இது வரலையும் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் எப்படி நடக்கும், பை கொனிடியா, கிளாமிடோஸ்போர்ஸ், பட்டிங் அண்ட் ஆய்டியா. அடுத்து பாருங்கள், கொனிடியா ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அங்கே நம்ம பார்த்தோம் கொனிடியா ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் எரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்டு கொனிடியோஃபோர்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதில் இன்ட்ரோடக்ஷனில். அண்ட் இங்கே பாருங்கள், தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இங்கே பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், பிக்னீடியம். அப்புறங்க பிக்னீடியம் என்னது, ஒரு ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் போல் இருக்கும் பிக்னீடியம். அதுக்கடுத்து அசர்வுலஸ், இன்சைட் எ ஃபரோ அசர்வுலஸ். அதுக்கடுத்தது ஸ்போரோடோக்கியம். அதுக்கடுத்து சின்னமேட்டர். ஸோ அதுக்கடுத்தது என்னென்னா, parasexual cycle operates in this group of fungi. It brings about a genetic variation. Parasexual reproduction வந்து studied by Ponticaro அப்படின்றவர் தான் படித்தார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஃபஞ்சையில் வந்து பிளாஸ்மேஸ், கேரியோகேமி, மியாசிஸ் வந்து சாதாரணமாக நடக்காது, அப்படி நடந்தாலும் வெவ்வேறு நேரத்தில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுதான் வந்து parasexual cycle அப்படின்னு பேர். ஸோ இதோட வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபஞ்சை முடியுது. அடுத்த பீரியடில் நம்ம எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கலாம்.